नमस्कार दर्शक बंधु मु मुन्ना कुमार आपण को एमआर ओडिया न्यूज जन को स्वागत। आज हूँ 4 अगस्त मंगलवार। आज रही ओडिशा तथा देश विदेश 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर। खबरटी देखा पूर्व आपण भल पाइबा गोटे लाइक कर दिंतु। ता सहित चैनल नुआ थे सब्सक्राइब कर आपण जिलार नाम लिखि दिंतु, जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर पाइपर। डेरी नक चलन जाना आज टॉप 20 अपडेट कौन रही। प्रथम खबर एणिके जमीर भी रहिबो आधार नंबर। एबे मनीषक भली मध्य जमी प्लॉट रो मध्य ନିଜସ୍ୱ परिचय पत्र ରହିବ। भू आधार बा यूएलपीआईएन व्यवस्था रे जमी को 14 अंकर यूनिक नंबर दिया जिवो। यह व्यक्तिगत आधार नुहे, जमीर परिचय पई रहिबो। डिजिटल मैपिंग जीपीएस अन्यान्य प्रजुक्ति माध्यम रे जमीर स्थान चिन्हट प्रक्रिया हेबो। यह द्वारा जमी ठकेई नकली रेजिस्ट्री सीमा विवाद कमिबो। जमी किଣା बिका बैंक ऋण और सरकारी योजनार जमी जांच मध्य सहज हेउ बोली सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप को नेकी बड़ प्रकल्प मिलिला बड़ अनुमोदन। भुवनेश्वर कटक पारादीप को नहीं गठन होइतिबा सिटी इकोनॉमिक रिजन प्रकल्प को राज्य स्तरीय प्रकल्प मॉनिटरिंग भाव अनुमोदन मिली। यही प्रकल्प प्रारंभिक बैके 5,000 कोटी टंकार व्यवस्था रही। एथिरु 3,500 कोटी एशियो विकास बैंक ऋण 1,500 कोटी टंकार सीईआर योजन आसीबो। यही प्रकल्पर भल परिवहन व्यवस्था, स्मार्ट शहरी भित्तिभूमि, मल्टी मोडाल हब, नुआ सहर, नदी तट विकास, बंदर भित्तिक शिल्प, स्वास्थ्य एवं ज्ञान हब भली योजना रही। यह द्वारा शिल्प पर्यटन विनियोग निजुक्ति सुजोग बढ़ाइब। यह द्वारा खोर्धा कटक पुरी जगतसिंहपुर 19टी सहरांचल रे संस्था सामिल होइछि, जहा द्वारा लक्ष लक्ष लोकंकर चाकरी मध्य सृष्टि हेबो। परवर्ती खबर बन्या प्रभावित ପାଇଁ कि 110 कोटी सहायता जानतु पाइबे किए केते टंका। ओडिशा रे बन्या प्रभावित परिवार ପାଇଁ बड़ सहायता घोषणा करिसेंती सरकार। प्रारंभिक पर्यायर 110 कोटी टंकार सहायता पैकेज घोषणा होईछि। संपूर्ण घर नष्ट होइथिले 1,20,000 टंका, आंशिक क्षयक्षति होइथिले पक्का घर ପାଇଁ कि 6,500 टंका, कच्चा घर ପାଇଁ कि 4,000 टंका। सेपरि फसल नष्ट होइतिबा चाषी को नियम अनुसार सहायता मिलिबो। बन्यारे 22टी जिल्ला रे 8,63,000 अधिक लोक प्रभावित होइचंती। 2,67,000 अधिक लोक को सुरक्षित स्थान को नियाइछि। उद्धार और रिलीफ कार्य रे 199 टीम नियोजित मध्य अछंती। परवर्ती खबर एलपीजी ई केवाईसी को नेकी बड़ खबर। घरे बसी करंतु ई केवाईसी नहले आपन को आउ एलपीजी मिलिबो नाही। एलपीजी ग्राहकों ପାଇଁ कि बड़ जरूरी सूचना आछि। ई केवाईसी न कले आउ गैस बुकिंग करि परिबे नाही। तेणु आपण घरे बसिकी करि परिबे, एजेंसी जिबा मध्ये दरकार नै। इंडियन ऑयल ग्राहकों ପାଇଁ इंडियन ऑयल वन एवं भारत गैस ग्राहकों ପାଇଁ हालो बीपीसीएल एवं एचपी गैस ପାଇଁ कि एचपी पे ऐप आपण डाउनलोड करि परिबे। डाउनलोड करिकी आपण आधार कार्ड देबे। आधार कार्ड दे साला परे ओटीपी आसीबो, तापरे ई केवाईसी होई जिवो। एथिपाई कि आपनको आधार एवं नंबर लिंक होइतिबा दरकार। जदि आपनको आधार कार्ड रे नंबर लिंक नथिबो ताहले ओटीपी आसीबो नाही। आधार फेस ऐप माध्यम रे मध्य आपण फेस वेरिफिकेशन करिबाकू पड़ी पारे। तेणु ऐप रो समस्या हेले निकटस्थ गैस एजेंसी पाखु जाई ई केवाईसी मध्य करि परिबे। जदि ई केवाईसी न करिवे आपनको आ गैस मिलिबो नाही, बुकिंग रे समस्या आसीबो। परवर्ती खबर दिव्यांगों ପାଇଁ बड़ खबर। बदलिला नियम, बढ़िला आय सीमा। दिव्यांगों ପାଇଁ राज्य सरकार बड़ घोषणा କରିଛନ୍ତି। भीम भोई ଭିन्नक्षम सामर्थ्य अभियान योजना रे गाइडलाइन संशोधन करा ଯାଇଛି। एणिकी वार्षिक 5 लक्ष पर्यंत आय थिबा परिवार दिव्यांग मागଣା सहायक उपकरण मिलिबो। सेपरि शिक्षावृत्ति समय सीमा मध्य 2,40,000 बढ़ाई 5 लक्ष करा ଯାଇଛି। जाफल शिक्षावृत्ति ପାଇଁ कि मध्य एबे पाखापाखि 5 लक्ष पर्यंत पाई परिबे। 5 लक्ष रु 10 लक्ष थिबा आय परिवार को उपकरण मूल्य रे 25% देबाकू पड़िबो। 10 लक्ष रु अधिक आय थिले 50% खर्च वहन करिबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर भत्ता अपेक्षा रे 4,63,000 लोक अक्टोबर रे मिली पारे खुशी खबर। तेणु भत्ता ପାଇଁ कि एबे बड़ खुशी खबर। राज्य रे भत्ता आवेदन करिथिबा अपेक्षा रे अछंती 4,63,313 जण। एबे मधुबाबू पेंशन योजना रे स्थान खाली नथिबारु समस्या होईछि। ते मुख्यमंत्री योग्य हिताधिकारी को सामिल नै घोषणा करिसेंती। सूचना अनुसार अक्टोबर बेलकू एथर हिताधिकारी को भत्ता मिलिबो। एथिरे 60 रु 79 बयसर
4,26,000 ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3 ରୁ 3,500 ମିଳିବ। ଯେପରିକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବିଧବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3,500 ମିଳିବ। ତା ସହିତ 60 ରୁ 79 ବୟସର ଲୋକଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରକରେ ଲୁଚାଇ ନେଉଥିଲେ କଫ୍ ସିରପ, ଧରିଲା ପୋଲିସ, 23,460 ବୋତଲ ଜବତ। ଏପଟେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି କଫ୍ ସିରପ ବ୍ୟାନ୍। କଫ୍ ସିରପକୁ ନେଇକି ଯୁବପିଢି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି କଫ୍ ସିରପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କଫ୍ ସିରପ ତାଙ୍କର ନିଶା ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଝାରସୁଗୁଡାରେ ବଡ ଧରଣର କଫ୍ ସିରପ ଜବତ। ବଡମାଲ ଥାନା ତୁମ୍ବେକଲା ନିକଟରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଟ୍ରକକୁ ଅଟକାଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରକରୁ 157ଟି କାର୍ଟୁନରେ 23,460 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ କ୍ରେଟା କାର୍, ତା ସହିତ 2,44,000 ଟଙ୍କା, ଦୁଇଟି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ମହମ୍ମଦ ଅହସନ, ମହମ୍ମଦ ରିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତକାଲି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ସିଧା ଯାଇଥିଲେ କଟକ ଜଗତପୁର କୃପାଳୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଯୁବପିଢିକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୁବପିଢିର ଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାହା ମାନବତା, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଗତିରେ କାମରେ ଆସେ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ପାଇଁ ଭଲ ପରିବେଶ ଦେବା, ସଚେତନତା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ଭରପୁର ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ଦିଗ ଦେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି। ଗାଁଠୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନିଟରେ ମିଳିବ ଜରୁରୀ ସେବା। ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ ହେଉକା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା, ଏଣିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ। ଦେଶର ଜରୁରୀ ଚିକିତ୍ସାକୁ ନେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ଆସିବ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଡ଼କ ପରିବହନ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡ ନିୟାମକ ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ଲାଗୁ ହେଲେ ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉପକରଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ରହିବ। ଦୁର୍ଗମ ଗାଁ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବ। ବଡ଼ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାଫିକ ବା ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସେଇଠି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଥିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୌଳିକ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଉପକରଣ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ଲାଇଟ୍ ଭଳି ସୁବିଧା ରହିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରେ ବଡ଼ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଲାଗୁ ହେଲେ ସରକାରୀ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବାଇକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 13 ବର୍ଷର ସେବାକୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଆସିଲା ଡାକ। ମାଲକାନଗିରିର ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 13 ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ମିଳିଲା ବଡ଼ ସମ୍ମାନ। ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକର ଅଣ୍ଡାହଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଦୁର୍ଗା ସାହୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଦୁର୍ଗମ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିର ଅଞ୍ଚଳର ସୁବିଧା ପ୍ରାୟ 4,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଲେରିଆ, ଟିବି, କୁଷ୍ଠରୋଗ, ତା ସହିତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ, ଟିକାକରଣ, ଶିଶୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟମିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁକ୍ରବାର ମମତା ଦିବସରେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ଶିଶୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପରେ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରି ସେବାକୁ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏବଂ କୃଷି ଗବେଷଣାକୁ ନେଇ ସରକାର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 15,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି OUAT ଏବଂ ପିଜି PhD ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାସିକ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ, ପିଜି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। PhD ଗବେଷକ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମାସ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବିଷୟରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପାଇଁ କି ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ବିଶେଷ କରି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଗବେଷଣା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକାଶ ହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଏଜୁକେଟେଡ ଚାଷୀ ବା ଚାଷ ଉପରେ ସମସ୍ତର ମନ ଲାଗିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 8 ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ଦାୟୁ। ମହାନଦୀ ପାଇଁ କି ବଢିଲା ଚିନ୍ତା। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହୁରି ମୌସୁମୀ ଅଛି। ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ସେପଟେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 4 ରୁ 8 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଭାରୀ ବର୍ଷା ହେବ। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ
ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମହାନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ପୁଣି ବଢ଼ିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ କି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 5ରୁ 8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ 8-9 ତାରିଖରେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ବଢ଼ିବ। 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲକାନଗିରିର ପୋଲିସର ବଡ଼ ସଫଳତା। 34 ଜଣଙ୍କୁ ଫେରିଲା ମୋବାଇଲ। ତେବେ 34 ଜଣଙ୍କର ଫେରିଲା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ହଜିଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ। କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମରେ 34 ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଫେରାଯାଇଛି ସବୁକିଛି ଟ୍ରାକ୍ ହୋଇକି ବାହାରିଛି। ମାଲକାନଗିରି ସାଇବର ଥାନା ସାଇବର ସେଲର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ଫୋନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସାଇବର ଥାନାର ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 34 ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ କହିଛି, ମୋବାଇଲ ହଜିଗଲେ ଗୋଟିଏ ଚୋରି ହେଲେ ଘଟଣାକୁ ଲୁଚାଇ ନ ରଖି ତୁରନ୍ତ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଇଆଇଆର ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ଫୋନକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ପୋଲିସ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଉଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଋଣ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ ଆରବିଆଇର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଏହି ଘୋଷଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର। ରେପୋ ରେଟ୍‌କୁ ନେଇକି ଆସିପାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରେପୋ ରେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ହୋମ୍ ଲୋନ୍, ଗାଡ଼ି ଲୋନ୍, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଣର ଇଏମ୍ଆଇ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆରବିଆଇ ନଜର ରଖିଛି। ତେଣୁ ଅଗଷ୍ଟ 5ରେ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଆପଣଙ୍କ ଇଏମ୍ଆଇ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଯଦି ରେପୋ ରେଟ୍ କମିବ ତାହେଲେ ଇଏମ୍ଆଇ ମଧ୍ୟ, ଗାଡ଼ି ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁକିଛି କମିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ 93ତମ ଜନ୍ମଦିନ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ 93 ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି କିଟ୍ ଏବଂ କିସ୍‌ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଦୀର୍ଘ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାକୁ ନେଇ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କର ନିରାମୟ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଖବର, ଆସାମ ବନ୍ୟା ପାଇଁ କି 21 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହାୟତା। ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ତେବେ ଆସାମ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ପାଇଁ କି ସହାୟତା କରିଛି ରିଲାଏନ୍ସ। ଏହା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜାରି ରହିବ। ଶିବନଗର, ଚରାଇଦେଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଦ୍ୟ, ସୁରକ୍ଷିତ ପାଣି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛି। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅତି କମରେ 50,000 ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ ପୁନର୍ବାସ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର। ପରିବା ଦର ଶୁଣି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରୁଛି। 100 ଟଙ୍କା ତଳେ ମିଳୁନି କୌଣସି ପରିବା। ତେବେ ପରିବା ଦର ଏବେ ସାଧାରଣ ପକେଟକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହା ଫଳରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପନିପରିବା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ପରିବା କିଲୋ 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ଛୋଟ କାଙ୍କଣ 240, ଦେଶୀ ଫୁଲକୋବି 140, ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, ପୋଟଳ, କାକୁଡ଼ି ସବୁକିଛି 100 ଉପରେ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ହୋଲସେଲ ଖୁଚୁରା ଦରରେ ମିଳୁଥିବା ତାରତମ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତେବେ ପୋଟଳ ହୋଲସେଲରେ 80 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ 120 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଫୁଲକୋବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପର ବିକ୍ରି ହେଉଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କିଲୋ 200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ହୋଲସେଲରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାୟ 8 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ତାକୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ 30 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଇ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତେବେ ସାଧାରଣ ପରିବାରଟିଏ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ କି ଏବେ 10 ଥର ଭାବୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାର ଶୁଣିଲେନି। ନିଜ ପେନସନ ଟଙ୍କାରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କଲେ ଏବଂ 60-70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଖରାରେ 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି କଲେ ଶ୍ରମଦାନ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା ସେହି ବୟସରେ 60ରୁ 70 ବର୍ଷର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ହାତରେ ହାତ କୋଡ଼ି ବେଲଚା ଧରି ରାସ୍ତା ମରାମତି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜ ପେନସନ ଟଙ୍କାରୁ ବାଲି, ଗୋଡ଼ି, ସିମେଣ୍ଟ କିଣିଥିଲେ। ଗୋଟପାଟଣା ରାଜସ୍ୱ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଛକରୁ ଏବଂ ଆକ୍ରୋ ପୋଲିସ ସୋସାଇଟି ଦେଇ ଯାଉଥିବା 500 ମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖରାପ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ନୂଆ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାର ରାତି ସମୟରେ ଭାରୀ ଯାନ, ଟ୍ରକ୍ ଯାଇ ସବୁ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଜମୁଥିଲା। ସ୍କୁଲ, ମନ୍ଦିର, ଦୋକାନ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତା ଦିବସରେ
ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଜ ପେନସନ ଟଙ୍କା ନେଇ ସବୁ ରାସ୍ତା ଠିକ କରିଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କାହିଁକି ହେଲା ନାହିଁ? ସରକାର କାହିଁକି ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ତେବେ କାହାକୁ ମିଳିବ? ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 24ତମ କିସ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 23ତମ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ ଇକେୱାଇସି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ 23, 24 ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ଆସିବ। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳେ। ଏହି କିସ୍ତି ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। କେବଳ ଚାଷ କରୁଥିବା ଆଧାରରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବା ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଜମି ମାଲିକାନା, ସରକାରୀ ରେକର୍ଡର ତଥ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ନାମରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାବେ ନିୟମିତ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ବିଚାର କରାଯିବ, ମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯଦି ଜମିର ରେକର୍ଡ କେବଳ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ନାମ ରହିଛି, ଆଉ ଜଣ ଭାଇ ନାମ ରହିନି, ତାହେଲେ ଜଣକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ନିଜର ଜମି ରେକର୍ଡ, ମାଲିକାନା ତଥ୍ୟ, ପିଏମ୍ କିଷାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯୋଗ୍ୟତା ଜମି ରେକର୍ଡ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲେ ନିକଟସ୍ଥ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ମୋହନ ଭଗବତଙ୍କ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 6 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଦେଶର ଜେନ୍ ଜି ଏବଂ ଜେନ୍ ଆଲଫା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍। ତେବେ ସର ସହରାଞ୍ଚଳର ମୋହନ ଭାଗବତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ 2,000ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ 15ରୁ 19 ବର୍ଷର ଯୁବପିଢ଼ି ସାମିଲ ହେବେ। ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଡେଲ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ବା IIMUN ର 15ତମ ବାର୍ଷିକ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାରତରୁ 275ରୁ ଅଧିକ ସହର, 40ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ଆର୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନ୍ ଜି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢୁଥିବା ସମୟରେ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯୁବପିଢ଼ିର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମଞ୍ଚରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇପିଏଫ୍କୁ ନେଇକି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏବେ 15,000 ନୁହେଁ, 25,000 ଦରମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏଫ୍ କଭର। ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ବଡ଼ ଖବର। ଇପିଏଫ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦରମା ସୀମା 15,000 ଟଙ୍କାରୁ 25,000 ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ 15,000ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦରମା ପାଉଥିବା ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନ ଯୋଜନାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କଭରେଜ ଆସିପାରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦରମା ସୀମାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶା ବଢ଼ିଛି। ଏବେ ଇପିଏଫ୍ ନିଜ ଡିଜିଟାଲ ସେବାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ୟୁପିଆଇ ଏଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ହେବ। ତେବେ ନୂଆ ଦରମା ସୀମାଠାରୁ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ, ସେ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ମାସରେ କେମିତି ସରିବ 165ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ? ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରୁ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମେ ତାରିଖରେ 30ସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଟ୍ୟାପ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କାମ ସରିବ କି ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 207ଟି ମେଗା ପାନୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 42ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆହୁରି 165ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ମାତ୍ର 8 ମାସ ଭିତରେ 165ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କେମିତି ଶେଷ ହେବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାର ଭିତରୁ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ମୃତଦେହ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଥିଲା କାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କାର। କାର ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଷ୍ପାପ ଅବସ୍ଥାରେ, ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କାର ଭିତରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୃତଙ୍କ ପରିଚୟ ବୈଶାଙ୍ଗ ଥାନାର କାର୍ଯ୍ୟରତ 45 ବର୍ଷର କନେଷ୍ଟବଳ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତ। ସେ ଝାରପୋଖରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା। 2002 ମସିହାରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳେ 11ଟାରେ କାରଟିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଟକିଥିଲା। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କାରଟି ସେଠାରେ ନ ଯିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ। ନିକଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୃତଦେହକୁ ବୈଶିଙ୍ଗ ଥାନାରେ ନେଇଥିଲେ। ସେଠି ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ତେବେ କନେଷ୍ଟବଳ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ଜାଣିପାରିନି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଏଣିକି ୟୁପିଆଇ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଆସିବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଗ୍ରାହକ ୟେସ୍ କିମ୍ବା ନୋ ପସନ୍ଦ ଚୟନ କରିବା ବେଳେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭୁଲ ପେମେଣ୍ଟ ଠକେଇ ଆଶଙ୍କାକୁ କମାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ କିଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ୟେସ୍, ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବନି ନୋ। ତ ଏଇ ଟାଇପର ଅପସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୁନା ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆସିଲା ସୁନାର ନୂଆ ଦର। ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ସୁନା ବଜାରରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 4ରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 24 କ୍ୟାରେଟର ସୁନା ଗ୍ରାମ ପିଛା 38,038 ଟଙ୍କା କମି 14,422 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି, ସେଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟର ମଧ୍ୟ 1 ଗ୍ରାମ ପିଛା ମଧ୍ୟ 35 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟର ମଧ୍ୟ 35 ଟଙ୍କା କମିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଲଗାତାର ସୁନା ଦର ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଇଭଳି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ, ଜିଏସଟି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦୋକାନ ଅଳଙ୍କାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଏବଂ ଦର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସୁନାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ବିଆଇଏସ୍ କେୟାର ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ, ଯୋଉଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆପ୍। ସୁନାର ଲାଇସେନ୍ସ ହଲମାର୍କ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା କେତେ। ଖବର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଛାଡ଼ ହେବ ଫସଲ ଋଣ, 14 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଖବର। ତେବେ ଋଣ ଛାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇନାହିଁ। ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। 14,22,555 ଜଣ ଚାଷୀ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଉପରେ ଆୟ 2,44,00,000 ହେବ। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଚାଷୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁକି 50,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।